The name Switzerland brings to our mind alluring snow-capped Alps, crystal clear lakes, and the beautiful cities. It is a small, landlocked, independent nation in Central Europe, flanked by Germany, France, and Italy. It has German, French, and Italian language speaking people and has just a small percentage, less than a percentage, of people speaking Romansh. Even when France, Germany, and Italy were in constant conflicts and wars much of the decades, Switzerland remained neutral and the people of the three languages were at peace under the identity Swiss. It is thus a land of three languages, though each of the three languages had a nation for itself. Resident in the northwestern city of Basel, where meets the borders of Switzerland, France and Germany, we used to drive to the various cities of Zurich, Bern, Geneva and others, and the driveway took us through picturesque countrysides. The hillocks and the farms make a celestial background to the highway towns and countrysides, and we felt as if we were driving to and through another world. All along the way, we could see people engaging in entertainments, pastimes, and enjoying their time in country fairs. The countrysides rival in appeal and tranquility with the cities. Most important of all, urban scene and rural setting have each its own charm. Captivated by the woods, fields, hillocks and the villas, we felt elated to be far from the city crowd. No doubt, the name Switzerland is used as a metaphor elsewhere in the developing world to visualize an advanced, eco-friendly and progressive state. Driving through the Swiss countrysides, we had an experience unmatched. Audio in Tamil follows over the video. இப்போது நாம ஸ்விட்சர்லாந்து நாட்டை பற்றி சிறிது பார்ப்போம். இந்த நாடு மத்திய ஐரோப்பாவில் இருக்கின்ற கடற்கரை பகுதி இல்லாத ஒரு நாடு. லேண்ட்லாக்ட் கண்ட்ரி அப்படின்னு ஆங்கிலத்தில் சொல்லுவாங்க. ஜெர்மனி, பிரான்ஸ், இட்டலி ஆகிய நாடுகளுடன் எல்லையை பகிர்ந்துள்ளது. ஐரோப்பாவில் உள்ள சிறிய நாடுகளில் ஒன்று என்றே சொல்லலாம். வரைபடத்தை பாருங்களேன். ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் மற்றும் இத்தாலி என்ற 3 மொழி பிரிவினர் இங்கே இருக்காங்க. ரொமான்ஸ் மொழி பேசுகின்ற ஒரு பிரிவினர் 1% குறைவாக இருக்கிறாங்க. ஒரு முக்கியமான செய்தியை நாம் தெரிஞ்சுக்கணும். இங்கே ஜெர்மன், பிரான்ஸ், இட்டலி மொழி பேசுகின்ற 3 பிரிவினரும் இங்கு இருக்காங்க. ஆனால் ஒரு விஷயம், முதல் மகா யுத்தம், 2வது மகா யுத்தத்தில் பிரான்ஸ், ஜெர்மனி, இட்டலி இந்த 3 நாடுகளும் அதிபயங்கரமாக சண்டையிட்டு மரணமடைந்த போதும் இந்த 3 பிரிவினரும் இங்கே சுவிஸ் என்ற அடையாளத்துடன் எந்த ஒரு யுத்தத்திலும் சேராமல் நடுநிலை, ஆங்கிலத்தில் நியூட்ரலிட்டின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா, அந்த நிலை உடன் இருந்தார்கள். நாங்கள் அப்போது இருந்தது பாசல் என்ற ஒரு ஊர். சுவிட்சர்லாந்து, ஜெர்மனி, பிரான்ஸ் நாடுகளின் எல்லைகள் சேரும் ஓர் இடம்தான் பாசல். இங்கிருந்து சில சுவிஸ் நகரங்களான ஜூரிக், பெர்ன்,
ஜெனீவா மற்றும் சில நகரங்களுக்கு செல்லும்போது நாம் காண்பது மனதை கவரும் அற்புத காட்சிகள் அடங்கியது. ஒரு சில நகரங்களை புகைப்படங்கள் மூலமாக மேலோட்டமாக பார்த்துட்டு நாம் நம் கார் பயணத்தை தொடங்குவோம். Did you see some triangles on the right? First exit. Did you see? Turn left. Are there triangles in front of you? ఏందిరా సౌండ్ ఇది ఆఫ్ చేయరా నేను పెట్టానా నాకే తెలీదు. I'm like, what? Is there a cop behind? That's the movie thing that Cops. I was correct. See, we are robbers. There are cops chasing us. రాను రైల్వే స్టేషన్ Sun and mist. நாங்கள் காரில் எங்குமங்கும் செல்லும்போது ஒரு முறை பிரான்ஸ் நாட்டின் எல்லைப்பகுதியில் உள்ள சில அழகிய இடங்களை பார்த்தோம். எங்களிடம் தேவையான விசா இருந்தாலும் அந்த நாடுகளுக்கு இடையே ஒரு இணக்கமான உறவு இருந்ததால் எங்களால் பயணம் சுலபமாக செய்ய முடிந்தது. இந்த நீர்வீழ்ச்சி நகரம் நாங்கள் அப்போது பார்த்தது. అక్కడ ఉండేదిరా స్టాప్ Take some videos. క్లౌడ్స్ వాటర్గా పడి సో బెస్ట్ లేదని క్లియర్గా ఉంది బెస్ట్ క్లౌడ్ Phone to me. I'll put one song video. Okay? And then that's it. That's all from me. వన్ వీడియో సో మచ్ No, one song. One song video of mine. வழியில் நாங்கள் பார்த்த இயற்கையை மற்றும் இடங்களை ரசித்தபடி புகைப்படம் எடுத்துக்கொண்டது ஒரு தனி அனுபவம். இவைகள் புகைப்படக் கருவியில் பதிந்த காட்சிகள் மட்டுமில்ல, எங்கள் மனதிலும் பதிந்தவை. சில இடங்களில் சில அங்காடிகள், இசைக்கருவிகள் விற்பனை உண்டு. அது மக்களின் இசை ரசனையை காட்டுது. మన వెళ్ళొచ్చు వాళ్ళకి రెండు డైరెక్ట్ బ్లాక్ ఫారెస్ట్ రీజియన్ நகரம் போன்ற சில பகுதிகளை கடக்கிறோம். இவை பெருநகரங்களின் சிறு வடிவங்கள், மினியேச்சர் டவுன்ஸ் இன் ரூரல் செட்டிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். நகரங்கள், கிராமப்புறங்கள் இரண்டுமே ஒரு நாட்டின் முக்கிய பகுதிகள். ஒன்றை சார்ந்து மற்றொன்று உள்ளது. Just so you know, this particular video I am sending to Indian Archives. If you give such poses, it will remain there. Future generation, what will they say about you? I'm a great man with good comedy. బట్ ఇక్కడ కన్నా అప్పుడు బస్సులో వెతుకుని వచ్చాను. తర్వాత లార్జెస్ట్ వెళ్తే అది క్లోజ్ చేయాలి. This is the biggest cuckoo clock. No, not the bigger. ఏదో ఉంది. வழியில்
நாங்கள் ஒரு ஓடையை பார்த்தோம். அதை கூட அவங்க அழகாக வடிவமைச்சிருக்காங்க. See, you are actually breathing natural air only. Swiss chatra. You're actually breathing Natural air only. The only thing is, it comes filtered and it is getting cold. That's all. How do you say that it is a different air? Same air only is gone. Same air only. See, I said it's a herbal air. சூரியன் மறைவதற்கு முன்னால இந்த இடத்தின் மாலை நேரத்து அழகை நம் கண்முன்னே நிறுத்திவிட்டு செல்கிறான். మంచి పేడ వాసన వస్తుంది. Palm అదేనో. Too much herbal is coming. Palm. ఇది మరి ఉంటే సారీ అంత షౌట్ చేసి ఉంటాడు. విండో వెయ్యి ఇది ఎందుకు ఈ వాసన? కలిఫోర్నియా వైన్ కలిఫోర్నియా ఇక్కడ పెట్టి ఉన్నారేమో ముట్టగా వాళ్ళ ఇంటి ఇది వేస్ట్. Next person after Swami Vivekananda who has so many quotes is Abdul Kalam anta. ఆ కోట్స్ ఆయనవన్నీ స్వామి వివేకానంద చెప్పినట్టు అన్ని చెప్పి. சூரிய உதயத்திற்கு இணையான அழகு சூரியனின் மறைவிற்கும் உண்டு. அது மறைவதில்லை. நாளை புதுப்பொலிவுடன் மீண்டும் வரும். అవును, రెండు ఉన్నాయి. ఏంటి బ్లూ అన్ని ఇక్కడ ఉన్నాయి అనుకున్నా. ఎందుకు నుంచి కొంచెం తీసినప్పుడు మర్చిపోయి అది వెళ్ళిపోయింది. So I cannot park the car. ఈ చర్చిగా మనం వస్తే మీకు అసలు అవునండి మనం బస్ లో వస్తారు. అడుగున దిగి మేరీ కేవ్ లో వాక్ డౌన్ బస్ లో వచ్చామా. సౌరజ్ స్కూల్కి వెళ్ళాక మనం ముగ్గురు వచ్చాం. అవును, ఈ షాప్ లో అనిపించేస్తుంది. So I cannot park it here. అందరు పెట్టారా? అందరూ పెట్టారు. వైట్ లైన్స్ లేదు పెట్టలేదు. వెనక్కి
சுவிட்சர்லாண்டில் இருக்கும்போது நாங்கள் காரில் இங்கேயும் எங்கேயும் ஜாலியாக போயிட்டு இருந்தோம் இல்லையா. அப்போது ஒரு இடத்துல இந்த அற்புத காட்சியை பார்த்தோம். அதாவது இது ஒரு சிறிய காடுன்னு சொல்கிறதா, ஒரு பண்ணை என்று சொல்கிறதா அப்படிங்கிறதெல்லாம் தெரியல. பண்ணைன்னே வச்சுப்போம், ஒரு ஃபார்ம். இதில் மிக உயர்ந்த மரங்கள் இருக்கிறது ஒன்றும் அதிசயம் இல்லை. எல்லா இடத்துலையும் தான் மரங்கள் இருக்குது. ஆனால் இந்த நிறைய மரங்கள் உள்ள இந்த பண்ணை ஒரு அற்புதமாக இருந்தது. அதாவது இதை ஒரு கிரவுண்டு, ஒரு விளையாட்டு மைதானம் மாதிரி இதை உருவகிச்சிருந்தாங்க ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிக்கு. அதாவது இந்த மரங்களுக்கு இடையில் மக்கள் நடக்கிறது போகிறது ரொம்ப அற்புதமான அனுபவம். ஆனால் அதை விட முக்கியம் என்னன்னா, இது ஒரு விளையாட்டு திடல்னு சொல்ல முடியாது, விளையாட்டு அரங்கம், பண்ணை விளையாட்டு அரங்கமாக மாற்றப்பட்டது அப்படின்னு வேணால் சொல்லலாம். அதுக்கு எப்படி சொல்கிறதுன்னு தெரியல. வாட் எவர் இட் இஸ், இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது ஒரு அற்புதமான ஒரு காட்சி. இளைஞர்கள், சில சீனியர்ஸ், இவங்கெல்லாம் மரத்துக்கு மரம் எக்ஸசைஸ்ன்னு சொல்லலாம். அப்படியே மரத்துக்கு மரம் அந்த கயிற்றை பிடித்து கொண்டு போகிறாங்க. இது ஒரு விளையாட்டு திறமை அப்படின்னு சொல்லலாம். ஆங்கிலத்தில் சொல்கிறதுன்னா நான் காம்பெட்டிட்டிவ் ஸ்போர்ட் அப்படின்னு ஒரு வேர்டு இருக்குது ஆங்கிலத்தில். அதாவது சில விளையாட்டுக்கள் இருக்கிறது, அதில் நம்ம மற்றவங்களை விட, மற்ற ஒரு மனிதனை விட பெட்டராக செய்யணும் அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் கிடையாது. அவரவர்களுடைய திறமைக்கு உட்பட்டு செயல்படலாம். இந்த மவுண்டனியரிங்னு சொல்கிறோமா இல்லையா, அதை கூட நான் காம்பெட்டிட்டிவ் ஸ்போர்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. அதே மாதிரி ட்ரெக்கிங், நேஷ்னல் இவங்க இருக்காங்க இல்லையா நம்ம இந்தியாவில், அவங்க ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டில். கோவா, மேயமலை பிரதேசங்கள், இங்கே எல்லாம் யூத் ஹாஸ்டல்ஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லுவாங்க. அவங்க ஏற்பாடு பண்ணுறாங்க. அது நான் காம்பெட்டிட்டிவ் ஸ்போர்ட். அது உடலுக்கும் மனதிற்கும் ஒரு புத்துணர்ச்சியை கொடுப்பது. இதை நீங்கள் நல்லா கவனிங்க. இங்கே நீங்கள் பார்க்குறது டீனேஜர்ஸ், சீனியர்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க. இதை மாதிரி ஒரு காட்சி கிட்ஸ், மிகச் சிறுவர்களுக்கும் இருக்கும்படியாக வேறொரு இடத்துல நான் பார்த்தேன். இதில் ஒரு மரத்தின் மேலே ஏறுகின்ற அந்த மகிழ்ச்சி இருக்கிறது. ஆனால் அதே சமயத்தில் ஒரு பாதுகாப்புக்காக உள்ள பெல்ட்டுன்னு சொல்லலாம், அது போட்டுக்கிறோம். அதனால் ஒரு சேஃப்டி. இடுப்பில் போட்டிருக்கக்கூடிய அந்த பெல்ட்டானது மற்ற பக்கத்தில் இருக்கக்கூடிய கயிற்றுடன் இணைக்கிறது. அதனால் ஒரு மரத்துலேருந்து இன்னொரு மரத்துக்கு நம்ம அந்த கயிற்றின் வழியாக போகிறோம், அல்லது கயிற்றின் மேலே நடந்து போகிறோம். இதெல்லாம் இருக்குது. இது ஒரு அற்புத காட்சி. இது உடல் நலத்திற்கும் மிகவும் முக்கியமானது. உடல் மனம் இரண்டையும் மகிழ்ச்சியாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்போர்ட், ஒரு நிகழ்ச்சின்னு சொல்லலாம். இதை நான் மெய்மறந்து நான் பார்த்தேன் அந்த வழியாக நான் போகும்போது.